నమస్కారం వెల్కమ్ టు 108 న్యూస్ తెలుగు నా పేరు గ్రేసీ ముందుగా బులెటిన్ లో హెడ్లైన్స్ భారతదేశ పురోగతికి ప్రధాని మోదీ కృషి రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ ప్రశంసలు సత్సంగ్ లో విషవాయువు ప్రయోగించారు భోలే బాబా తరపు న్యాయవాది ఏపీ సింగ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు పూర్వ వైభవం కోసం ఏకమవుతున్న తెలుగు తమ్ముళ్ళు వన్ షాట్ టూ బర్డ్స్ కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ లకు చెక్ అదానికి పాత బస్తీ కరెంట్ ఇస్తే ఊరుకోం మాజీ మంత్రి మహమ్మద్ అలీ వార్నింగ్ బ్లీచింగ్ పౌడర్ కొనేందుకు పైసలు ఇవ్వరా కాంగ్రెస్ సర్కార్పై సిర్పూర్ ఎమ్మెల్యే హరీష్ విమర్శలు ముంబైని ముంచెత్తిన వర్షం వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలతో విద్యా సంస్థల మూత ముంబై యూనివర్సిటీ పరిధిలో నేడు జరగాల్సిన పరీక్షలు వాయిదా భారత్ రష్యా వార్షిక శిఖరాగ్ర సమావేశంలో పాల్గొనేందుకు మాస్కో వెళ్లిన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి ఆ దేశ అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ ఘన స్వాగతం పలికారు. తన అధికారిక నివాసం నోవో ఒగారియోవోలోకి సాదరంగా ఆహ్వానించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ నాయకత్వాన్ని విజయాలను పుతిన్ ప్రశంసించారు. మోదీని కలవడం చాలా సంతోషంగా ఉందని అన్నారు. భారత ప్రధానిగా మరోసారి ఎన్నికైన మోదీకి అభినందనలు తెలిపారు. చాలా ఏళ్లుగా చేసిన కృషికి ఫలితంగా తిరిగి మోదీ ప్రధాని అయ్యారని మెచ్చుకున్నారు. హాత్రస్ తొక్కిసలాట ఘటనపై భోలే బాబా తరపు న్యాయవాది ఏపీ సింగ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. సత్సంగ్లో కొందరు క్యాన్లలో విషవాయువు తెచ్చి వదిలారని ఆరోపించారు. ఢిల్లీలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ భోలే బాబాకు పెరుగుతున్న ప్రజాదరణ చూసి ఓర్వలేకనే కొందరు ఈ కుట్ర చేశారని పేర్కొన్నారు. సత్సంగ్కు హాజరైన జనం మధ్యలో 15 నుంచి 16 మంది క్యాన్లలో తెచ్చిన విష పదార్థాన్ని వదిలారని తన వద్దకు వచ్చిన ప్రత్యక్ష సాక్షులు చెప్పినట్లు తెలిపారు. नारायण साकार हरि ने जो घटना कल घटी दुखद थी। जिस तरह से कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत जब नारायण साकार हरि मंच से प्रवचन के बाद चले गए, उसके बाद एक साजिश के तहत षड्यंत्र जो भगदड़ मचाई गई है उसकी जांच हो रही है। अच्छी तरह जांच हो। हम उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच, एसआईटी जांच, सरकार पर पूरा तरह से धन्यवाद करते हैं कि वो अच्छी तरह से जांच कर रहे हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट की निगरानी में, ऑनरेबल हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में जो जांच हो उसमें भी हमें बहुत भरोसा है और इसके साथ साथ पूरी संवेदना है। और सभी से जो भी फॉलोअर हैं, जो भी अनुयायी हैं, जहां तहां से जिस तरह से कि कोई लावारिश लाश ना रह जाए, अपने घर पहुंचे, अंतिम संस्कार के क्रिया की पूरी हो, कोई इंजर्ड दवा के अभाव में, अस्पताल के अभाव में, पैसे के अभाव में न रह जाए, वाहन के अभाव में न रह जाए, इसके लिए सभी सेवादार पूरी तरह से संलग्न हैं, लगे हुए हैं और वो कार्य कर रहे हैं। और इसी के लिए नारायण साकारी ने अपनी संवेदना व्यक्त की है और अस्पताल में इलाज के लिए भी किया है और जो भी आगे प्रोसेस होगा उसमें आगे सहयोग होगा, हर तरह से होगा। घटना दुखद है, बहुत ही जिसके लिए शब्द नहीं, निशब्द है, जिसके लिए शब्द व्यक्त नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी धैर्य रखना है सबको और जांच हो, कड़ी सजा मिले, जो भी दोषी हैं इसमें उनको दंड मिले, लेकिन जांच के साथ साथ इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। नारायण साकार हरि के जीवन में लोग कहते हैं पीछे भागे, उनके यहाँ कभी पैर छूने की प्रथा नहीं है, कभी उन्होंने जीवन में पैर नहीं छुलाए, उनके यहाँ कभी चंदा, दान पात्र, डोनेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। वो नारायण साकार हरि आज कोई मोबाइल फोन नहीं रखते, कोई सोशल साइट्स नहीं है उनकी, कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, कोई पत्रिका नहीं छपती है, कोई फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, कभी कुछ नारायण साकार हरि जी का नहीं रहा है। बिल्कुल उनका सुचिता का जीवन है। इसीलिए जो भी संवेदना है वो व्यक्त की जा रही है और विलंब के कारण यह है कि कोई उनका कनेक्शन है। लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन है, वो भी व्यवस्थाएं देखनी, हमें सबकी बात माननी है, हमें सबके ऊपर विश्वास रखना है, हमें सब पर भरोसा रखना है इस आधार पर। लेकिन कोई भी आगे कानूनी कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। और नारायण साकार हरि ने सदैव सुचिता का जीवन जिया है। कभी जो आरोप प्रत्यारोपों की बात करें पूरे झूठ हैं, मनगढ़ंत हैं, साजिश हैं, षड्यंत्र के साथ सनातन धर्म की वजह से उन्हें सनातन धर्म के प्रवर्तक हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा कुछ लोग सोची समझी साजिश के तहत कर रहे हैं और उनके जो भी अनुयायी हैं वो पूरी तरह से व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं।
జంట తెలుగు రాష్ట్రాల సీఎంల మధ్యన జరిగిన చర్చల సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సమావేశం బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు చంద్రబాబును కలుసుకోవడం తదితర అంశాలు ఈ అనుమానాలకు ఊతమిస్తున్నాయి. బీఆర్ఎస్ బలహీనపడుతున్న ప్రస్తుత తరుణాన్ని అనుకూలంగా మలుచుకునేందుకు చంద్రబాబు నాయుడు వ్యూహ రచన చేస్తున్నారు. తెలుగుదేశం పార్టీలోకి బీఆర్ఎస్ కు చెందిన 10 మంది ఎమ్మెల్యేలు రానున్నట్లు సమాచారం. కాంగ్రెస్ లోకి వెళ్లేందుకు ఇష్టపడని ప్రజాప్రతినిధులు ప్రత్యామ్నాయంగా టీడీపీని ఎంచుకున్నట్లు సమాచారం. ఈ క్రమంలోనే 1 షాట్ 2 బర్డ్స్ అన్నట్లుగా అటు బీఆర్ఎస్ ఇటు కాంగ్రెస్ కు చెక్ పెట్టేందుకు తెలంగాణ తెలుగు తమ్ముళ్ల సైన్యం సిద్ధమవుతున్నట్లు స్పష్టమవుతోంది. మళ్ళీ తెలంగాణ గడ్డ పైన తెలుగుదేశం పార్టీకి పూర్వ వైభవం వస్తుంది. అది స్పష్టంగా కనపడుస్తా ఉంది. మీ ఉత్సాహం చూస్తా ఉంటే ఒక్క విషయం మనందరం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈరోజు 2 రాష్ట్రాలు విభజన జరిగినప్పుడు కూడా నేను ఒకటే ఆలోచించాను. నాకు ఇటు తెలంగాణ అటు ఆంధ్రప్రదేశ్ 2 కళ్ళు లాంటివి. అందుకే ఆ రోజు ఒకే మాట చెప్పాను. నేను ఏ పక్క కూడా సైడ్స్ తీసుకోకుండా 2 ప్రాంతాల ప్రయోజనాల లక్ష్యంగా పనిచేసిన ఏకైక పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ. తెలుగు జాతి ఐకమత్యంగా ఉండాలని ఆ రోజు ఆలోచించా, ఈ రోజు ఆలోచిస్తున్నా. నా చివరి రక్తపు బొట్టున్నంత వరకు అదే ఆలోచిస్తాను. హైదరాబాద్ పాత బస్తీలో విద్యుత్ వ్యవస్థను అదానికి అప్పగిస్తే ఊరుకునేది లేదని మాజీ మంత్రి మహమూద్ అలీ హెచ్చరించారు. తెలంగాణ భవన్లో సోమవారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఒకవైపు అదానీని రాహుల్ గాంధీ వ్యతిరేకిస్తుంటే మరోవైపు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాత్రం ఆయనను ఆహ్వానిస్తున్నాడని దుయ్యబట్టారు. ఈ అంశంపై జాతీయ కాంగ్రెస్ స్పందించాలని డిమాండ్ చేశారు. పాత బస్తీలో విద్యుత్ బిల్లుల వసూలును అదానీ సంస్థకు అప్పజెప్పాలని తీసుకున్న నిర్ణయం మైనార్టీలను అవమానపరచడమేనని అన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల్లో మైనార్టీలకు ఇచ్చిన ఒక్క హామీని కూడా నెరవేర్చలేదని విమర్శించారు. ఇప్పుడు పవర్ డిపార్ట్మెంట్కు బిల్ కలెక్షన్ కోసం అడానీ గ్రూప్ ఇస్తా అంటే ఆర్డర్ ఇస్తున్నారు. ఫస్ట్ ఓల్డ్ సిటీ ఇస్తా అంటే ఇది చాలా అన్యాయం చేస్తున్నారు. ఓల్డ్ సిటీ ఇచ్చే తర్వాత మొత్తం తెలంగాణలో పవర్లో అంటే అడానీ గ్రూప్కి వస్తే ఒక్కసారి రాహుల్ గాంధీ అడానీ గ్రూప్కి అగైన్స్ మాట్లాడుతున్నారు. మా చీఫ్ మినిస్టర్ గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు అదానీ గ్రూప్కు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. ఓల్డ్ సిటీలో అంటే ప్రైవేట్ కంపెనీ అదానీ గ్రూప్కు ఇస్తే అంటే మా మీద అన్యాయం. ఇంతకుముందు ఒక స్టేట్మెంట్ వచ్చింది, ఓల్డ్ సిటీలో బిల్ కట్టలేదు ఎవరు, ఓన్లీ 25% వస్తుంది. మా దగ్గర రికార్డు ఉంది, 85 to 97% బిల్ కట్టేసిన ఓల్డ్ సిటీ బిల్ కట్టలేదు. ఇది యాంటీ ముస్లిం మాట్లాడుతున్నారు. ఇది ఓల్డ్ సిటీలో ముస్లిం ముందు బి ఉన్నారు, మగర్ అది ఇట్లా చెప్తే మంచి లేదు. కాంగ్రెస్ సర్కార్పై సిర్పూర్ ఎమ్మెల్యే పాల్వాయి హరీష్ విమర్శలు గుప్పించారు. సోమవారం ఆయన బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 6 నెలల్లోనే 38,000 కోట్ల రూపాయలు అప్పులు చేసిందన్నారు. దీనిని బట్టి రాష్ట్రం దివాళా తీసిందని అర్థమవుతుందని హరీష్ పేర్కొన్నారు. దివాళా తీసిన రాష్ట్రాన్ని దివాళాకోరు సీఎం పాలిస్తున్నారని ఆరోపించారు. బ్లీచింగ్ పౌడర్ కొనడానికి గ్రామ పంచాయతీలో డబ్బులు లేవని వార్తలు వస్తున్నాయని తెలిపారు. పల్లెల్లో పాలన పడకేసిందని, చికెన్ గున్యా, డెంగ్యూ వంటి వ్యాధులు వ్యాపిస్తున్నాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. అన్నిటికీ ఒకటే తరుణోపాయం ఏంటంటే రుణమాఫీ. ఆ రుణమాఫీ కోసం డబ్బులన్నీ ఆపుతానమని చెప్పి మొత్తానికి పల్లెల్లో కానీ పట్టణాల్లో కానివ్వండి మినిమం మెయింటెనెన్స్ కోసం కూడా డబ్బులు లేకుండా చేసిన ఘనత రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వానికి ఉన్నది. కాబట్టి వెంటనే రిపరేటివ్ మెజర్స్ తీసుకోవాలి. తప్పకుండా రాబోయే అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ఈ విషయాలన్నీ లేవనెత్తుతాం. ప్రభుత్వాన్ని ఎండగట్టే ప్రయత్నం కూడా తప్పకుండా చేస్తాం. కానీ ఇట్లా పూర్తిగా దివాలా చేసిన రాష్ట్రానికి ఇటువంటి దివాలాకోరు ముఖ్యమంత్రి తయారయ్యిందనే విషయం మాత్రం మనమందరం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. తప్పకుండా ఈ విషయాన్ని ప్రజల దగ్గరికి తీసుకువెళ్తాం. ఇక రాష్ట్రాన్ని దేవుడే కాపాడాలి. ప్రతిపక్షంగా మేము మా పాత్ర పోషించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. అటు బీఆర్ఎస్ లీడర్లందరినీ కొనే కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ నాయకత్వం ఉన్నది. ఇక ప్రజలను పట్టించుకునేవాడు మాత్రం ఎవడు లేడు. మీరు చూడండి, మా నాయకులు అన్నట్టు మొన్న పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో 46 సీట్లలో బీజేపీ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది. పార్లమెంట్ ఎన్నిక అసెంబ్లీ సీట్లో లెక్క చూసుకుంటే మరి ఆ రకంగా ప్రభుత్వం మీద ఏ పార్టీ వ్యతిరేకత ఉన్నదో ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి. ఇవాళ ఎన్నికలు అయితే ఎట్లుంటుంది అనేది వాళ్ళకు
తెలిసి ఉండాలి. ఎవరో సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు మాట్లాడుతూ ఎన్నికలు అప్పుడప్పుడు పెట్టము, ఎప్పుడు 5 ఏళ్ళకు ఒకసారి పెడతామని అంటే వాళ్ళ అందుకే కాబోదు రేపు ప్రభుత్వం పడిపోతుంది అన్నట్టు సంపాదనకు మరిగిరు వాళ్ళు. ఎక్కడ మంత్రులు అక్కడ హుండీలు పెట్టుకొని అడ్డగోలు సంపాదనకు దారులు తెరిచిర్రు. కాబట్టి ఇటువంటి వ్యవస్థ మానుకోవాలి. తప్పకుండా ప్రత్యేక తెలంగాణలో ప్రజల బతుకులు బాగుపడతాయి అనుకుంటే ఇవాళ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఇంకా నానాటికి తీసికట్టుగా తయారైంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మీరు ఒకసారి చూడండి, చాలా దారుణమైన వ్యవస్థ. రోడ్లు అయితే పూర్తిగా ఛిద్రమైనవి, కానీ మినిమం మెయింటెనెన్స్ చేసే పరిస్థితి లేదు. పారిశుద్ధ్య లోపం కొట్టొచ్చినట్టు కనిపిస్తుంది. కాబట్టి దీని మీద చర్యలు తీసుకోవాలని నేను డిమాండ్ చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నా. జై హింద్. భారీ వర్షాలతో దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబై అతలాకుతలమవుతోంది. నిన్న కురిసిన భారీ వర్షానికి జనజీవనం స్తంభించింది. కేవలం 6 గంటల్లోనే ఏకంగా 300 మిల్లీమీటర్ల వర్షం కురిసింది. తాజాగా నేడు కూడా నగరంలో భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందంటూ వాతావరణ శాఖ రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. దీంతో అప్రమత్తమైన ప్రభుత్వం ముంబై, థానే, నవీ ముంబై, పన్వేల్, పూణే, రత్నగిరి, సింధుర్గ్ ప్రాంతాల్లోని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవులు ప్రకటించింది. ముంబై యూనివర్సిటీ పరిధిలో నేడు జరగాల్సిన పరీక్షలను వాయిదా వేసింది. చూసారుగా, ఇవి ఇవాల్టి బులెటిన్ అప్డేట్స్. మరో బులెటిన్తో మళ్ళీ ముందుకు వస్తాను. అంతవరకు కీప్ వాచింగ్ 108 న్యూస్ తెలుగు.